نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات تھے۔ حضرت ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے سردار گزرے ہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور استفسار کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے میرے گناہوں کو گنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب میرے بندے کے وہ درود پاک بھی گنو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خواب دیکھنے والے سے فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے میرے درود پاک کو گنا جو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھے تھے۔ فرشتوں نے درود پاک کی گنتی کی تو درود پاک ان گناہوں پر غالب آ گئے۔ اتنی تعداد میں نے درود پاک پڑھے تھے جو میرے گناہوں پر غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو بخش دو، میرے اس بندے کو معاف کر دو کہ اس نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو عزیزان من، اس کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے میسیج اور پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے گجر نشاب کیا کریں۔ جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کا بینیفٹ اور منافع ہمیں اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی ملیں گی اور آخرت کے اندر بھی ملیں گی۔ تو عزیزان من، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دل کے ساتھ لگن کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے پڑھتے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان گے یہ جہان کی، جان گے تو جہان گے، پڑھیے صلی علی نبینا، شرما نہ چھوڑی مل کر پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ قرب خدا کو پائے گا جنت میں وہ جائے گا، قرب خدا کو پائے گا جنت میں وہ جائے گا۔ جس نے لکھا یا پڑھا صلی علی محمد، جس نے لکھا یا پڑھا صلی علی محمد، جانے بھی دے کرم کو، جانے بھی دے کرم کو، رضوان نہ روک ہم کو، جانے بھی دے ارم کو، رضوان نہ روک ہم کو، سینے پہ لکھ دیا ہے صلی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا صلی علی محمد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو شوق کے ساتھ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے چاہیے۔ اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنا پیشہ بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، اپنی اس روٹین کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر اس بات کو شامل کر لیں، اس کام کو شامل کر لیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو زندگی بڑی چین والی گزرے گی، بڑی سکون والی زندگی گزرے گی، زندگی کے اندر راحتیں ہوں گی، زندگی کے اندر سکون ہوگا، زندگی کے اندر خلوص ہوگا، پریشانیاں دکھ تکلیف بھی دور ہوگی جب دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میں اور آپ
वैसे भी बंदे का वक्त तो गुजर जाएगा कि सदा इस दौरा दिखाता नहीं गया वक्त आता, वक्त निकल गया सो निकल गया। बात ये है कि उस वक्त को अगर मैंने और आपने अच्छा इस्तेमाल किया होगा तो फिर उसका बेनिफिट और मुनाफा दुनियावी भी मुयसर आएगा और आखिरत के अंदर भी उसका हुसूल होगा। लेकिन बात ये है कि इस वक्त को जब मैं और आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्कान शरीफ की हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया कि तन खमसन कबल खमसन, 5 चीज़ों को 5 से पहले करेंगे। उनमें से एक ये बात भी आका ने इरशाद फरमाई, फरागत कबल शुगली, के जो फारिग वक्त मिल जाए उसको गनीमत जानो मशगूल होने से पहले। बंदा फारिग होता है तो उस वक्त को अगर गनीमत जान लेता है तो फिर मशगूल होने वाले वक्त के अंदर उसको परेशानी नहीं होती, पछतावा नहीं होता, जब अच्छा वक्त इस्तेमाल कर लेगा। मैं और आप जिंदगी के अंदर, मैं और आप सोचें कि कई ऐसे काम हैं जिसको हमने किया नहीं है तो जिसकी बिना पर हमें पछतावा होता है। जैसे कि एक नौजवान के लिए तालीम से आली होना, खाली होना, उसके लिए पछतावे का सबब है। एक नौजवान के लिए हुनर से बदी होना उसके लिए पछतावे का सबब है। अगर उसके पास हुनर है, कुछ तालीम है, तो फिर वो अपने आप को तसल्ली देगा कि हजरत वाला कि तूने कुछ न कुछ सीखा, तेरे पास कुछ तालीम है, तेरे पास कुछ हुनर है। लेकिन बात जिसके पास हुनर नहीं होता, तालीम नहीं होती, तो फिर वो बंदे का जो वक्त फजूल गुजरा हुआ होता है, फिर उस पर पछतावा हो रहा होता है, काश कि मैं बड़ों की बात मान लेता, काश कि मैं फलां काम कर लेता, जिसकी बिना पर आज मुझे पछतावा नहीं होना पड़ता। तो अज़ीज़ान मन, जो वक्त मिल रहा है इसको अच्छा इस्तेमाल करें। वक्त को अच्छा इस्तेमाल करने में एक काम ये भी है कि हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। जब दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के अंदर राहत होगी, सुकून होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर 100 मरतबा दिन रात में दुरूद पाक पढ़ता है, सिर्फ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे की दोनों आंखों के दरमियान यानी पेशानी पर लिख देता है कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है, ये बंदा मुनाफिक नहीं है जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है। उसके लिए ये अल्लाह ताला के हबीब ने इरशाद फरमाया। और ये बंदा जहन्नम की आग से भी आज़ाद है, सिर्फ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने। 24 घंटों में से अगर बंदा हिसाब लगाए कि 100 मरतबा दुरूद पाक हो, तो फिर बंदा सिंपल आसान दुरूद पाक की सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये दुरूद पाक पढ़ा जाता है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये दुरूद पाक बिल्कुल मुख्तसर सा है, छोटा सा दुरूद पाक है। ये बंदा आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकता है। जब ज़हन बना ले कि मैंने दुरूद पाक पढ़ना है, फिर वो ये छोटा सा दुरूद पाक पढ़ सकता है। इस वक्त की किल्लत को देखें, इस फजीलत की कसरत को देखें, इस फजीलत के बड़ापन को देखें, इसके बागपन को देखें, तो फिर हमें पता लगता है कि दुरूद पाक पढ़ने की क्या मतलब है। अब बंदा 100 मरतबा 5 मिनट दे रहा है जिंदगी का, अगर कोई बंदा 5 मिनट दे रहा है तो अभी भी कितनी फरमा रहे हैं कि वो बंदा मुनाफिकत से आज़ाद है, वो जहन्नम की आग से आज़ाद है। कौन कौन चाहता है कि मैं जहन्नम की आग से आज़ाद हूँ? हर मुसलमान का ये जहन होता है, ये सोच होती है, ये समझ होती है, ये फहम होता है कि मैं जहन्नम की आग से आज़ाद हूँ, मैं जहन्नम से आज़ादी के असबाब पैदा कर लूँ। तो फिर जहन्नम से आज़ादी के असबाब पैदा करने के तो फिर ये काम ये भी करना होगा कि हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मोहब्बत के साथ, लगन के साथ, चाहत के साथ, घर वालों के साथ बैठकर मजलिस मुख्तस करके दुरूद पाक के नजराने पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बड़ी खुलूस वाली गुजरेगी। शायद कहता है कि अजीब फैसला है आका तेरी मोहब्बत का, दुरूद तुझ पे पड़े और खुद समझ जाए। हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ना, हुजूर की अजीब ही उम्मत से मोहब्बत कि दुरूद हुजूर पर पढ़ते हैं, लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें ये मुनाफा हासिल होगा, तो फिर क्या ही ना अच्छा हो मैं और आप अपने वक्त को अच्छा इस्तेमाल करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक पढ़े। और इसी तरीके से बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह सलाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ो तुम्हारा हाफिज़ा कभी होगा। अगर किसी बंदे की यादगार कमजोर है तो फिर वो कोशिश करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, उसका हाफिज़ा मजबूत हो, उसकी यादगार मजबूत हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा तुम इससे कोई चीज़ भूल जाए तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, वो चीज़ तुम्हें याद आ जाए। मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, वो भूली हुई चीज़ तुम्हें याद आ। कई मरतबा घर के अंदर ऐसा होता है बंदा कई चीज़ें रख कर भूल जाता है, मिलती नहीं, ढूंढता रहता है। ये फरमान ज़हन नशीन होना चाहिए, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ो इंशाअल्लाह। तो आज इस नशिस्त के अंदर पहला पॉइंट और पहला पैगाम यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ذات گرامی پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لینا. ایک بار پھر ہو جائے صلی اللہ. محبت کے ساتھ شرمانا چھوڑ کر پڑھ لیں, محبت کے ساتھ, کوئی پریشانی والی بات نہیں. تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ انسیت ایک دوسرے سے ہو جائے گی, تو پھر گفتگو کرنے کے اندر آسانی ہوگی. پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ. جہاں پر بلند آواز سے بات کرنی ہوتی ہے وہاں پر ہم کرتے نہیں ہیں, جہاں پر نہیں کرنی ہوتی پھر ہم وہاں کر رہے ہیں. تو یہ درود پاک کا موقع ہوگا, تو اس کے اندر یہ ہم سب کی سوچ ہونی چاہیے کہ جو بندہ زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو درود پاک پڑھنے کے اندر زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ اسی کی دل جوئی کرنا چاہتے ہیں, پھر بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ.